किसान अकैडमी के यूट्यूब चैनल ते तुहाडा सब का स्वागत है। अज आपां इत्थे करन जा रहे हैं रीजनिंग पंजाब सुपरवाइजर के सिलेबस की डिस्कशन। सिलेबस दे विच अपने कोले दो पार्ट ने। फस्ट पार्ट है वर्बल रीजनिंग, सैकेंड पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। हुण नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच अपने कोले की आ जांदे ने, सारे अपने कोले साइंस नाल रिलेटेड अपने कोले क्वेश्चनस आ जांदे ने। मतलब जिवें आपां नूं एक बॉक्स दिता गया, बॉक्स दे विच कुछ साइंस हो गए। मान लो इत्थे प्लस का साइन है, नैगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइडेशन का साइन है। उस तो बाद उस दे नाल चेंज हो के कोई सीक्वेंस लगा के जिहड़ा साइन है वो चेंज हो जाऊगा, तो आपां उस सीक्वेंस नूं आइडेंटिफाई करना है कि अपने कोले किहड़ी सीक्वेंस लगी है जिहदे विच अपने कोले वो चेंज हो गया। मतलब कि नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच अपने कोले जिहड़े इस तरह के डायग्राम्स आउणगे। नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच अपने कोले डायग्राम्स दे नाल रिलेटेड क्वेश्चनस आउणगे। सीरीज़, एनालॉगी और क्लासीफिकेशन के डायग्राम्स दे नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चनस आउणगे वो नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच आ जाणगे। उस तो बाद वर्बल रीजनिंग दे विच जिहड़े अपने कोले डायग्राम्स नाल नहीं रिलेटेड होणगे वो सारे क्वेश्चनस अपने कोले वर्बल रीजनिंग दे विच आ जाणगे। वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दे विच अपने कोले की हुंदा है, कुछ साइंस दे दित्ते आंदे ने। जिवें मान लो पहला क्या आ गया, स्काई इज़ ब्लू, इसका कोड दे दिता गया स्टार, हैशटैग और परसेंटेज। स्काई इज़ ब्लू का कोड दे दिता गया अपने कोले ये। उस तो बाद अपने कोले की क्या दिता गया कि ब्लू का कोड अपने कोले डॉलर है। ठीक है, डॉलर साइन आप ब्लू का कोड देता, तो कहेंगे पता करो अपने को साइन की है, स्काई का साइन की है। तो स्काई का साइन हम ब्लू का कोड तो डॉलर हो गया अपने को। तो स्काई के साइन दे विच अपने को या तो परसेंटेज हो सकती है या हैशटैग हो सकती है। मतलब आप आंसर दे विच की लगावांगे कि परसेंटेज और हैशटैग दे विचों कोई एक जिहड़ा कोड है वो स्काई का कोड हो जाता है। इस दे विच कोडिंग डिकोडिंग दे विच इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग दे विच होर तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जिवें कोडिंग डिकोडिंग विच कई बार आपां नूं पुछा जाए कि इफ ए बी सी कैन बी रिटन एज बी सी डी देन पी क्यू आर कैन बी रिटन एज। इस तरह के क्वेश्चन अपने को कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे। मतलब एक आपां कोई कोड दिता होगा, वो कोड नूं आपां डिकोड करके अपनी अजम्पशन अपने जिहड़े अपना क्वेश्चन करांगे उन्हां दे अकॉर्डिंग आपां आइडेंटिफाई करके कोडिंग नूं डिकोड करके आपां उस तो बाद आंसर कढना है। जे हुण ए बी सी नूं आपां बी सी डी लिख रहे हैं, मतलब कि ए तो बाद बी होया, बी तो बाद आपां सी चलिया, सी तो बाद डी हो गया। यह कोड का डिकोड करके अपने को बी सी डी आ गया। तो पी क्यू आर नूं डिकोड करन तो बाद अपने को क्या होगा, क्यू आर एस। इस तरह आपां कोई कोड दिता होगा उन्होंने आपां डिकोड करना है, कोडिंग डिकोडिंग। नैक्सट अपने को की आ जाता, नैक्सट टॉपिक है एनालॉगी। एनालॉगी अपने को एनालॉगी दे विच आपां नूं कुछ टॉपिक्स दिते होण, जिवें आपां नूं क्या गया होगा, थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टैंपरेचर तां दसना होगा। दैन एमीटर इज रिलेटेड टू, मतलब जे थर्मामीटर आपां नूं की दसदा टैंपरेचर दसदा है, तो एमीटर आपां नूं की दसूगा, एमीटर नाल आपां की मापदे हुंदे आ, करंट। जिहड़े इस तरह के टॉपिक होणगे वो हो जाणगे एनालॉगी दे विच। इस तरह आपां नूं कोई होर चीज़ां भी दित्तियां जा सकदियां ने कि ये चीज़ नाल ये चीज़ रिलेटेड है, तो इसनूं देख के जिहड़ा इन्हां दोनों का आपस च रिलेशन होगा वो आपां ऑप्शन दे विचों चूज करना है कि अपने ऑप्शन दे विचों दो किहड़ियां चीज़ां दा रिलेशन सेम बनदा है, तो उस ते आपां क्लिक करांगे। नैक्सट टॉपिक अपने को आ जाता है क्लासीफिकेशन। क्लासीफिकेशन टॉपिक्स दे विचों अपने को कुछ पॉइंट्स दिते जाएंगे। उन्होंने मतलब कोई कैटेगरी उन्होंने सेम होगी। जिवें अपने को ला लो स्नेक लगा लो, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, एक हो गया चिकन। हुण आपां ने इन्हां दे विचों डिफरेंट दसना है। क्लासीफिकेशन दे विच आपां ने डिफरेंट दसना है। आपां देखना है कि उन्हां दे विचों किहड़ा ऑड हो सकता है। मतलब ये तिन्ने चारां दे विचों आपां इन्हां दा रिलेशन की है दूसरे नाल नहीं बनता, तो आपां ऑड दसना है। ठीक है, हुण जिवें अपने कोले की है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है। जिहड़े ये तिन्ने ने ये पानी दे विच भी रह सकते हैं, कुछ स्नेक्स पानी वाले भी होंदे ने, पानी दे विच भी रह सकते हैं ते बाहर भी रह सकते हैं। बट जिहड़ी चिकन है सिर्फ एक यही है
ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ AP ਜਾਂ GP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ 2 4 6 8, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 2 ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 10। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ABC ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ A C E, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, A ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। A B C, C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ D ਛੱਡਿਆ, E ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ F ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ G ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਟੈਸਟ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 2 3 4 into 150 is equal to ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 54। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇ 54 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ 4 + 3 7 7 + 2 9 9 into 5, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ 54। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ। ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਟ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਟਾਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਆਰ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 8:45 ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ 10:45 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਡ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 4 ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਓਵਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।